салом бинандагони азиз, умедворам субҳи имрӯзи истироҳатиро бо табъи хушу болида оғоз кардед. Имрӯз якшанбе 23 декабр аст. Нашри навбатии навиди бомдодиро бо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон ман Абдулла Шуруф ба шумо тақдим мекунам. Нахуст назар меандозем ба вазъи боду ҳаво дар шаҳрҳои Душанбе ва Прага. ҳавои шаҳри Душанбе субҳи имрӯз 4 дараҷа гарм аст, вале дар давоми рӯз то 14 дараҷа гарм шудан пешбинӣ мешавад. ҳавои шаҳри Прага қароргоҳи марказии радиои озодӣ 8 дараҷа гармӣ дорад. давоми рӯз то ба 10 дараҷа гарм хоҳад шуд. навиди бомдодиро бо хабарҳои Тоҷикистон оғоз мекунем. мақомоти Тоҷикистон бори дигар аз мардум хостанд ки танҳо як дафъа ҳаҷи фарзиро ба ҷо оварда пули зиёдатиашонро дар бунёди мактабу бемористон ва корҳои хайри дигар сарф кунанд. Азим Иброҳим, муовини нахуствазири Тоҷикистон, рӯзи 22 декабр дар ҷаласаи омодагӣ ба мавсими ҳаҷи соли 2019 гуфт: солҳои ахир идея аз шаҳрвандон рафтани ҳаҷ, аз ҷумла ҳаҷи такрориро ба мусобиқа табдил дода худнамоӣ мекунанд. Азим Иброҳим дар ин нишаст аз чанд камбуд, аз ҷумла сари вақт нарасидани кӯмаки аввалияи тиббӣ дар мавсими ҳаҷи соли 2018 ёдовар шуда, барои ислоҳи он дастур додааст. муовини нахуствазир хостааст ки ҳангоми муроҷиати шаҳрвандон барои анҷоми ҳаҷи фарзӣ имкониёти молиявӣ, вазъи зиндагии оилавии онҳо ба инобат гирифта шавад. ҳар сол беш аз 6000 сокинони Тоҷикистон барои зиёрати ҳаҷ мераванд. мақомот танҳо зиёрати афроди аз 40 сола болоро ба ҳаҷ иҷозат медиҳанд. бинандаи арҷманд, хабари дигаре ки ҳам доре марбут ба дин аст. муҳтадӣ Абдулқодиров, бародарзодаи Саид Мукаррам Абдулқодирзода, раиси шӯрои уламои Тоҷикистон, аз мақомот дархост кардааст ки ӯро авф намоянд, чун собиқаи ҷиноӣ надораду бо хоҳиши худ аз хориҷ ба ватан баргаштааст. муҳтадии 36 сола охири моҳи ноябри имсол бо иттиҳоми ташкили фаъолияти созмони экстремистӣ кодекси ҷиноии Тоҷикистон дастгир шуд. ин банди кодекси ҷиноӣ аз 50 то 100 ҳазор сомонӣ ҷарима ва ё то 3 соли зиндонро дар назар дорад. то ҳол мақомоти Тоҷикистон иттиҳоми муҳтадӣ Абдулқодировро расман эълон накарданд, вале гуфта мешавад Абдулқодиров ҳанӯз соли 2013 ба пайравӣ аз ҷараёни мамнӯи салафия муттаҳам шуда буд ва боздошташ ба ҳодисаи 5 соли пеш бармегардад. ӯ дар ин муддат дар хориҷ аз Тоҷикистон ба сар мебурд. ҳабибуллоҳ ғулумов, вакили мудофии муҳтадӣ Абдулқодиров, рӯзи 21 декабр ба радиои Озодӣ гуфт: дар моддаи кодекси ҷиноӣ эзоҳе вуҷуд дорад ки умедро барои авфи зерҳимояш бештар кардааст. бинобар ин эзоҳ шахсе ки ихтиёрӣ аз иштирок дар ҳизбҳои мамнӯи сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ё динӣ даст мекашад ва агар аъмоли ҷиноии дигар надошта бошад, аз ҷавобгарӣ озод хоҳад шуд. ғуломов мегӯяд бо таваҷҷӯҳ ба ин ба мақомоти Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва додстонии кулли Тоҷикистон дархости авф фиристоданд ва мунтазири посухи онҳо ҳастанд. дар фаъолияти зерҳимояи ман амали ҷиноӣ ҷо надорад. худаш ба Тоҷикистон омад ва изҳори пушаймонӣ кардааст, мегӯяд ин вакили мудофеъ. ғуломов гуфт бо нафари таҳти ҳимояш бидуни кадом монеае дар боздоштгоҳ мулоқот кардааст ва ба қавли ӯ рӯҳияи муҳтадӣ Абдулқодиров хуб аст ва интизор дорад ки ба зудӣ авф хоҳад шуд. ба иддаои наздикон, муҳтадӣ Абдулқодиров охири моҳи ноябри имсол бо ваъдаи авф аз Арабистони Саудӣ ба Тоҷикистон баргашт, вале боздошт шуд. ӯ аз 29 ноябри имсол дар боздошт ба сар мебарад. наздикони Абдулқодиров гуфта буданд ки парванда нисбат ба ӯ ҳанӯз соли 2013 баъди иштирокаш дар як маърака дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепаи собиқ боз шудааст. яке аз афроди наздик ба хонаводаи Абдулқодировҳо ба радиои Озодӣ гуфт: дар он маърака муҳтадӣ хитоб ба мардум гуфтааст ки маъракаҳои 40, 7 ва сол макрӯҳ аст ва он замон мақомот ӯро ба пайравӣ ба салафия муттаҳам карданд. фаъолияти ҷараёни тозапайдои салафия дар қатори 16 ҳизбу созмони дигар, аз ҷумла Алқоида, ҳизби исломии Туркистон, Ансоруллоҳ ва гурӯҳи тунрави давлати исломӣ дар Тоҷикистон мамнӯъ шудааст. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд аз соли 2016 ба ин тараф дар кишвар як ситоди вежаи мубориза бо салафия низ амал мекунад. таи солҳои ахир дар кишвар беш аз 700 нафар бо иттиҳоми пайравӣ аз ҷараёни салафия боздошт ва ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. танҳо аз аввали имсол алайҳи беш аз 160 нафар бо иттиҳоми пайравӣ аз ин ҷараёни мамнӯи мазҳабӣ парванда боз шудааст. роҳ орем ба хабари дигар. Эмомалӣ Раҳмон, раис ҷумҳури Тоҷикистон, қарори таъини
ستانیسلاف زاس نماینده بلاروس به مقام دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دستجمعی را امضا کرده است. خبرگزاری روسی ریا نوستی از قول وفا نیکبکزاده سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان اطلاع داده است که امامعلی رحمان نامزدی زاس را به مقام دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دستجمعی جانبداری کرده قرار تعیینش را به این منصب امضا کرده است. قبلا رئیس جمهور امامعلی رحمان در ملاقات با زاس که 14 دکبر در تاجیکستان قرار داشت جانبداریش را از تعیین شدن او به این مقام بیان داشته بود. ولادیمیر زینالدینوف سخنگوی کاتبات سازمان پیمان امنیتی دستجمعی گفت که قرار شورا درباره تعیین دبیر کل سازمان را باید همه رهبران کشورهای عضو امضا کنند و مهلت معینی برای این مقرر نشده است. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس نیز 21 دکبر با ستانیسلاف زاس که به حیث کاتب شورای امنیتی این کشور فعالیت میکند ملاقات کرده قرار برای تعیین او به مقام دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دستجمعی را نیز امضا نموده است. زاس اخیراً برای موافقه کردن تعییناتش از تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه بازدید کرد. در همین حال آنا نگدالیان سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان 20 دکبر اظهار داشته بود که سفر زاس به این کشور در نظر نیست. اینچنین مقامداران ارمنستان تعیین دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دستجمعی را مسئله حل نشده خواندند، چون یوری خچاتوروف نماینده ارمنستان با درخواست مقامات کشورش از مقام دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دستجمعی برکنار شده بود و ارمنستان خواست به جای خچاتوروف نماینده دیگر این کشور تعیین شود. اما رهبران کشورهای دیگری سازمان پیمان امنیتی دستجمعی به دلیل وقتی کم ماندن تا انجام مهلت رهبری نماینده ارمنستان اظهار داشتند که رهبری به کشوری نوبتی یعنی بلاروس داده شود. بیننده ارجمند، یادآور می‌شویم شما برنامه نوید بامدادی را از رادیو آزادی تماشا دارید. حالا رو می‌آوریم به خبرها از خارج تاجیکستان. ولوس جرگه یا پارلمان افغانستان از احتمال بیرون شدن 7000 نیروی آمریکایی از آن کشور اظهار نگرانی کرد. اعضای ولوس جرگه روز 22 دکبر در جلسه گفتند تا زمانی که آمریکا ضمانت قوی برای تامین صلح در افغانستان را ندهد باید از این کشور بیرون نرود. کامل ناصری اصولی یک عضو پارلمان افغانستان گفت که ما از آمریکایی ها بسیار واضح می خواهیم که نیروهای امنیتی ما را مجهز کنند. با آنها می گوییم ملت افغان را به این شکل رها نکنند تا ما دوباره به جنگ های داخلی برویم و یا پاکستان تسلط خود را بالای ما به اصابت برساند. برخی از اعضای ولوس جرگه میگویند تاکنون آمریکایی ها نتوانستند نیروهای امنیتی افغان را به گونه کامل تجهیز کنند تا آنها در برابر دشمن ایستادگی کرده توانند. اما به فرق از پارلمان، حکومت افغانستان روز 21 دکبر گفت خروج نیروهای آمریکایی به وضع امنیتی در آن کشور تاثیر نخواهد داشت. در اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده است در 4.5 سال گذشته نیروهای امنیتی افغانستان توانستند در خط پیش یا اول جنگ از خاک خود دفاع کنند. وزارت دفاع آمریکا قبلا گفته بود روی نقشه کار میکند که در صورت نهایی شدن نصف از نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان از این کشور خارج خواهند شد. در حال حاضر 14,000 نیروی آمریکایی در افغانستان مستقر هستند. ایالات متحده آمریکا گفته است که به اوکراین حدود 2 میلیارد دلار دیگر کمک نظامی خواهد کرد. هدف از کمک تقویت نیروهای بحری اوکراین بوده است. اعلان کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین روز 21 دکبر از طرف وزارت کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. در همین حال بریتانیا هم در نظر دارد که به نیروهای بحری اوکراین یاری کند، چون این تصمیم بعد آن گرفته شده است که ماه نوامبر امسال روسیه 3 کشتی اوکراین را با ملاحانش دستگیر کرد. مسکو ادعا می‌کند که کشتی‌ها در نزدیکی نیم جزیره کریم به طور غیر قانونی به قلمرو روسیه داخل شده بودند. روسیه سال 2014 نیم جزیره کریم را از خاک اوکراین جدا کرد و قلمرو خود آن را می‌داند. بیننده ارجمند، یادآور می‌شویم شما نوید بامدادی را از رادیو آزادی تماشا دارید و رو می‌آوریم باز به خبرهای تاجیکستان. صاحبکار نورشد مشربوف، پسر رئیس سابق کمیته انداز خال مشربوف و مالک کلانترین بازار کشور کاروان، در دهه آب شفای ناحیه رودکی از حساب خود بینای نوی مکتبی میانه رقم 7 را بنیاد کرد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن افتتاح مکتب مذکور گفت آن با خرج 26 میلیون سومانی بنیاد شده است. طبق اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، مکتب مذکور از 3 آشیانه عبارت بوده. برای
1280 خواننده در 2 بست پیش بینی گردیده است. امام علی رحمان با ذکر شرایط معاصر در مکتب نو تاکید نمود که باید توجه به تأمین این مؤسسه ها با متخصصان اکنون داده شود. کاتبه مطبوعاتی رئیس جمهور ذکر کرده است که سال گذشته هنگام ملاقات امام علی رحمان با ساکنان و فعالان ناحیه رودکی، نورشد مشربوف بنیاد مؤسسه مذکور را به ذمه گرفته بود و در ظرف 1 سال آن را پورا به انجام داد. نورشد مشربوف پسر خال مشربوف سابق رئیس ناحیه رودکی و کمیته اندازه تاجیکستان می باشد. او مالک کلانترین بازار تاجیکستان کاروان و یکی از صاحبکاران موفق کشور ارزیابی می شود. عبادالله مشربوف نماینده شناخته دیگر این خانواده می باشد که فعلا مقام معاون اولی وزیر فرهنگ تاجیکستان را بر عهده دارد. ازبکستان برنامه دارد که یک جا با قزاقستان سر از ماه فوریه سال 2019 روادیدی همسانی ویزای شنگن سیلک ویزا را راه اندازی کند. کفیل وظیفه معاون اول کمیته دولتی رشد سیاحی ازبکستان اولوغبک قاسم خوجایف به روزنامه‌نگاران گفت که هدف طرح جلب جهانگردان خارجی است. درباره راهاندازی روادید ابریشم در آسیای مرکزی بار نخست ماه ایونی سال روان خبر داده شده بود و این طرح از سوی قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان جانبداری می شود. طرح تشکیل چنین ویزا به رئیس کمیته مناسبت‌های بین‌المللی دفاع و امنیت پارلمان قزاقستان دریغ نظربایو دختر رئیس جمهوری قزاقستان تعلق دارد. او همچنین اصرار دارد که مانعه‌های روادیدی در آسیای مرکزی باید برداشته شوند. ازبکستان همچنین تصمیم دارد که روزهای نزدیک نظام روادید را با 22 کشور دیگر بکار کند. در حال حاضر شهروندان 8 کشور می توانند بدون ارائه سندهای مخصوص به ازبکستان سفر کنند و نظام ساده رواآب با 50 کشور جاری شده است. وکیلان پارلمان تاجیکستان 3 سرآدیتور و یا سربازرسی پلاته حساب کشور را از مقامهایشان سبکدوش کردند. مقامات مجلس نمایندگان گفتند که پیشنهاد برکناری آنها از طرف پرزیدنت امام علی رحمان وارد شده است. بنابر آوازدهی وکیلان محمد علی سمیزاده، نظر علی فیضعلی زاده و اکرم کوچکشازاده از مقامهای خود آزاد شدند. مقامات سببی آزاد شدن سرآدیتورها را تا به حال شرح ندادند، اما از این پیش نظر علی فیضعلی زاده 55 ساله سال 2013 به این جانب به حیث سرآدیتور پلاته حساب فعالیت میکرد. وی در گذشته در ساختارهای آژانسی ضد فساد در شهر دوشنبه و ولایت سوخت کار کرده است. پلاته حساب نهاد عالی سنجش مالیوی در تاجیکستان است، ولی حق مستقلانه باز کردن پرونده و به جوابگری جنایی کشیدن افراد متهم را ندارد. پلاته حساب که با فرمان پرزیدنت تاجیکستان تابستان سال 2011 هم تأسیس یافته است، خرج بودجه دولت تاجیکستان را بازرسی میکند و سالانه به پرزیدنت و هم پارلمان در این باره گزارش میدهد. بیننده ارجمند، در پایان این نشر نوید بامدادی همچنان نظر داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قرب امروز مقرر کرده بانک ملی $1 آمریکایی 9 سومانی و 42 دیرم، 1 یورو واحد پول اتحادیه اروپا 10 سومانی و 76 دیرم و 1000 روبل روسی 137 سومانی ارزش دارد. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. اخبار از این بیشتر در سامانه www.azadi.org قابل دریافت است. گزارش های ویدیویی ما را می توانید همچنان در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید.